ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. Нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. зимни сафари кореи навбатӣ раиси вилояти суғд муовини якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода бо рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Панҷакент ва фароҳам овардани шароитҳо дар ҳамаи соҳаҳо шинос гардида дар маросими ифтитоҳӣ як қатор иншооти нав ширкат варзид. санаи 6 июни соли равон сафари кореи раиси вилояти суғд муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳру деҳоти Панҷакент сурат гирифт. нахуст бо иштироки раиси вилояти суғд дар деҳаи баҳори ҷамоати деҳоти лоиқ Шералӣ майдони варзишӣ барои бозии футбол ба истифода дода шуд. иншооти варзишӣ ба маблағи 850 000 сомонӣ бо саҳмгузории сокинону соҳибкорони ватандӯст сохта шудааст. раиси вилояти суғд дар суҳбат бо сокинон таъкид кард ки ба тарбияи дурусти фарзандон аҳамияти ҷиддӣ зоҳир карда шавад. ҷавонону наврасони мо бояд донандаи ду-се забони хориҷӣ ва аз ҷиҳати ҷисмонӣ обутоб ёфта бошанд. Раҷаббой Аҳмадзода раиси вилояти суғд ба сокинон ва ташаббускорони амали нек аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд изҳори сипос намуд. ҳамчунин дар деҳаи мазори ҷамоати деҳоти лоиқ Шералии шаҳр як майдончаи варзишӣ ба истифода дода шуд. майдонча дар масоҳати 0,121 гектар замин ва дар наздикии мактаби деҳа сохта шуда дар он метавон ба бозиҳои футбол ва волейбол машғул гардид. инчунин барои обутоби бадан таҷҳизоти зарурӣ гузошта шудааст ки наврасон метавонанд истифода намоянд. раиси вилояти суғд дар суҳбат ба сокинони деҳа иброз дошт ки бояд чунин корҳои ободониву созандагӣ дар деҳаҳо вусъат дода шавад. бо ёдоварӣ аз шоири халқии Тоҷикистон Лоиқ Шералӣ роҳбари вилоят аз ҷавонону наврасони деҳа даъват кард ки бо баҳои аъло таҳсил намуда чун фарзандони маъруфи диёр дар пешрафти мамлакат саҳмгузор бошанд. дар идомаи сафари Коре дар шаҳру деҳоти Панҷакент бо иштироки раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба мунфашкунии роҳҳои дохилӣ оғоз бахшида шуд. бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят аз буриши хиёбони Рӯдакӣ то кӯчаҳои Навободу Деваштич ва то боғи ба номи Камоли Хуҷандӣ ба масоҳати 18 000 метри мураббаъ мунфаш карда мешавад. раиси вилояти суғд бо оғози корҳои мунфашкунӣ аз сокинон даъват кард ки дар иҷрои корҳои ободониву созандагӣ саҳм гузошта барои ободу зебо гардонидани шаҳри худ талош намоянд. ҳамчунин дар деҳаи варзикандаи шаҳри Панҷакент ба мунфашкунии 2,7 километр роҳ оғоз бахшида шуд. ин роҳ бо саҳмгузории сокинону соҳибкорон ва маблағгузории шахсоне ки бар ивази сафар ба ҳаҷ дар кори хайр саҳм гузоштанд навсозӣ карда мешавад. тавре иттилоъ дода шуд мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тасмим дорад соли ҷорӣ дар ҷамоатҳо 26,2 километр роҳҳоро мунфаш созад. аснои муаррифии нақшаи мунфашкунии роҳҳо маълумот дода шуд ки дар ҷамоатҳои деҳоти Рӯдакӣ, Саразм, Косатарош, Вору, Ёрӣ, Моғиён, Хурмӣ ва ғайраҳо роҳҳо обод карда мешавад. раиси вилояти суғд аз сокинон даъват кард ки мин баъд низ сарҷамъ шуда аҳлона барои ободии ватани маҳбубамон саъю талош намоянд. дар шаҳри Панҷакент тарабхонаи наву замонавии Амиршоҳ ба истифода дода шуд. ба раиси вилояти суғд иттилоъ дода шуд ки иншоот дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда дар он то 10 нафар бо ҷойи корӣ таъмин шуданд. бо ташаббуси соҳибкор Шавкат Бобозода ки соҳиби тарабхона мебошад барои 40 нафар хурдсолоне ки бо амри тақдир ятим мондаанд дастурхони идона ороста шуд. раиси вилояти суғд аз номи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хурдсолон тӯҳфаҳо супорида илова намуд ки онҳо зери сарпарастии давлат қарор доранд.
ҳамчунин роҳбари вилоят бо сохтмони иншооти ҷашнӣ аз ҷумла бинои ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент, беморхонаи минтақавии ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ боздид намуда, барои бо сифати баланд ба охир расонидани корҳо тавсияҳо дода шуд. Беморхонаи минтақавии ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қомат афрохта, тибқи лоиҳа дорои садкат мебошад. Бинои қаблии беморхона ки 10 солаҳо пеш сохта шудааст, ба талаботи рӯз ҷавобгӯ набуд ва бинобар ин сохтмони бинои нав ба роҳ монда шуд. Раиси вилояти Суғд ҳамчунин дар назди осоишгоҳи Шифо ба бунёди иншооти нав аз ҷумла меҳмонхона, бинои иловагии осоишгоҳ, боғи фарҳангиву фароғатӣ санги асос гузошт. иншооти зикршуда дар доираи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби сармояи соҳибкорони ватанӣ сохта хоҳад шуд. раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Панҷакент бо рафти корҳои саҳровӣ аз ҷумла кишти картошка шинос гардид. кишоварзони деҳоти Панҷакент тибқи нақша соли равон дар 3900 гектар замин кишти картошкаро ба роҳ мемонанд ва то имрӯз 2525 гектар картошка кишт шудааст. барои дар сатҳи зарурӣ гузаронидани корҳо аз дигар минтақаҳо 4000 тонна тухмии картошка ворид карда шуда, бо истифода аз имкониятҳо масъулин ва деҳқонон ният доранд ки истеҳсоли картошкаро то 100 000 тонна расонанд. раиси вилоят ба роҳбарияти шаҳр, масъулини соҳаи кишоварзӣ ва кумитаи замин дастур дод ки нақшаи кишти картошка ҳарчи зудтар иҷро карда шавад. дар идомаи боздид роҳбари вилоят сохтмони гармхонаи замонавиро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дод. гармхона дар масоҳати 1 гектар сохта шуда, дар парвариши сабзавот, таҷҳизот ва таҷрибаи Кореяи Ҷанубӣ истифода бурда хоҳад шуд. бино ба маълумоти масъулин, дар шаҳр 44 гармхона мавҷуд буда, дар айни замон сохтмони 3 гармхона бо масоҳати умумии 5 гектар идома дорад. дар маҷмӯъ дар шаҳри Панҷакент барои истифодаи самараноки замин ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида, деҳқонону соҳибкорон барои саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ меҳнат мекунанд. гурӯҳи соҳибкорон барои обёрии заминҳо чораҳо андешида, аз дарёи Зарафшон бо кашидани хатти об заминҳоро сероб намуда истоданд. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти Саразм чунин як таҳр амалӣ гардид, ки дар натиҷаи ҳолати обёрии 100 гектар замин беҳтар карда шуд. раиси вилояти Суғд амалисозии чунин лоиҳаҳоро муҳим шуморида, супориш дод ки бояд аз захираҳои табиӣ аз ҷумла об, ки дар минтақа фаровон аст, самаранок истифода бурда шавад. пас аз боздид аз шаҳру деҳоти Панҷакент ва ифтитоҳи иншоотҳо дар толори калони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, мулоқоти раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо роҳбарият ва фаъолони шаҳри Панҷакент баргузор гардид. субҳи санаи 10 июни соли равон зимни ҷаласаи ҳафтавори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода нахуст ба роҳбарон вазифаҳоро вобаста ба иҷрои супоришҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба шаҳру деҳоти Панҷакент, вусъати корҳо дар соҳаи кишоварзӣ, омодагӣ ба маъракаи тирамоҳии даъват ва дигар масъалаҳои муҳим мушаххасу муайян кард. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид. дар ҷаласа нахуст раиси шаҳри Панҷакент таваҷҷӯҳи роҳбарони корхонаву ташкилотҳо
واحدهای ساختاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر رئیسان جماعت‌های دهات را به دستور و سپارش‌هایی که ضمن بازدید رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از شهر و دهات پنجکند و ملاقات با فعالان داده شدند جلب نموده جهت سری وقت کاربری نمودن و اجرای دستورها در نزد مسئولان دخلدار سپارش‌های مشخص گذاشته شد. همچنین بابت تشکیل کارخانه‌های نوی صنعتی، جلب سرمایه و تشکیل جایهای نوی کاری، رشد هنرمندی، جلب بیشتر سیاحان، تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی که در حالت صدمه‌ای قرار دارند، برطرف کردن مشکلات برق، تشکیل منطقه صنعتی و منطقه آزاد اقتصادی، درستی حسابات‌های اموری، راهبران مسئول وظیفه‌دار گردیدند. عاید به رفت اجرای کشتی کارتوشکا، حسابات ریاست کشاورزی و رئیسان جماعت‌های دهات شنیده شده. جهت تا مهلت معین گردیده اجرای کشتی بهاری به مسئولان ساحه کشاورزی دستور داده شد. در ادامه جلسه حسابات نماینده کمیسریات حربی شهر عاید به آمادگی با دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی شنیده شده. به رئیسان جماعت‌های دهات و محله‌های شهر جهت کاربری در این سمت سپارش داده شد. در خاتمه جلسه پیشنهادهای مقامات حفظ حقوق بررسی گردید. جلسه نظارتی را رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده جنببست نموده از راهبران تمام ساحه‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌ها را با درک بلند مسئولیت در مهلت معین گردیده اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و شهباز قربانов. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در دایره فعالیت گروه تبلیغاتی با اشتراک پروکورور شهر پنجکند، معاون رئیس شهر، راهبران واحدهای ساختاری در جماعت‌های دهاتی فراب، موخیان و شینگ با تشکیل روز قبول سیار پروکورور شهر پنجکند دیگر مسائل مبرم تحلیل و بررسی شدند. مطابق نقشه کاری مقامات اجرایی محلی حکومتی دولتی شهر پنجکند و پروکورور شهر پنجکند، گروه های تبلیغاتی در جماعت‌های دهات ملاقات و صحبت‌های خیش را با مردم ادامه می‌بخشند. گروه تبلیغاتی تحت رهبری پروکورور شهر پنجکند، مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده با ساکنان جماعت دهاتی فراب در نوبت اول قبول سیار شهروندان را انجام داده، سپس درباره بلند برداشتن معرفت حقوقی و اخلاقی ساکنان این جماعت بلانکو در پرتو اعلان گردیدن سال 2024 سال معرفت حقوقی با مناسبت 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نمود. با پروکورور شهر پنجکند اسکندر رحمتزاده ساکنان جماعت دهاتی فراب در نوبت اول درباره حالت بدی راه‌ها، تامین زمین‌های نزد حولگی، استفاده عاقلانه آب و زمین و دیگر مسائلی که به این جماعت بلانکو مربوط است سوال‌ها داده از طرف مسئولین برای اصلاح کمبودی‌ها و بررسی سوال‌های شهروندان جواب‌های مشخص داده شد. تحقیق شد که علاقه از طرف رئیسان محله‌های دهه فراب برای تعمیر راه‌ها مبلغ‌های ضروری جمع‌آوری شده. این کارها در مدت پیش بینی شده آغاز می‌یابد. در این مشورت از طرف سردار ریاست کشاورزی شهر پنجکند دلاور لایق‌زاده پیرامون وسعت کشتکاری بهاری مخصوصاً زیاد نمودن میدان کشتی کارتوشکا که زمین‌های جماعت دهاتی فراب برای پرورش و گرفتن حاصل فراوان از این نمود زراعت امکانات‌های خوب دارد گزارش مفصل داده شد. معاون رئیس شهر پنجکند ارکین خوشبخت‌زاده با رهبریت جماعت دهاتی فراب راهبران و فعالان آن دستور داد که باید همه آن سپارش‌ها نشاندادهای پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت از جمله ضمن ملاقات با نمایندگان فعالان و خادمان دین که در
سنه نهم مارت سال روان برگزار گردید و همزمان ضمن سفرهای کاری با ولایت سوخت ابراز نموده بودند باید تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. در خاتمه این ملاقات پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده بار دیگر تاکید نمود که ما باید همه آن قانون و قرارها از جمله قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند که آن به این قانون نیز تغییرات وارد کرده شد و دیگر قانون‌هایی که برای بهداشت سطح و صفت زندگی مردم روانه شده است و در تربیت اخلاقی و حقوقی هر یک شهروند مقام خاص دارد، از طرف رهبریت جماعت، زیایان این جماعت و فعالان باید کارهای ترغیباتی و تشویقاتی وسعت داده شود. در ملاقات گروه تبلیغاتی تحت رهبری پروکورور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده با همراهی معاون رئیس شهر ارکین خوشبخت‌زاده و دیگر مسئولین در جماعت دیهاتی موقعیان نخست قبول سیاری شهروندان از طرف پروکورور شهر پنجکین برگزار گردید. ساکنان جماعت دیهاتی موقعیان با پروکورور شهر پنجکین و دیگر مسئولین اظهار داشتند که تا به امروز مسئله آب ساختن راه دوآبه به یک مشکلات اساسی تبدیل یافته از کون این موضوع همروزه دهها ماشین‌های کلان حج مصالح اشیاء خام را به کارخانه مشترک زرافشان انتقال می‌دهند، ولی چنگ آن پره به اطراف پهن گردیده یک حالت ناگوار حفظ محیط زیست را به وجود آورده است. همزمان در این ملاقات تاکید شد که بعضی ساکنان دیهه‌های جماعت موقعیان دیده و دانسته راه‌های مردم جویبارهای آنها را می‌بندند و به ساکنان به همسایگان مشکلات علاوه‌ای ایجاد می‌کنند. همزمان در این ملاقات وابسته به دیگر مسائل آباد و زیبا ساختن جماعت دیهاتی موقعیان مردم سوالهای خویش را مطرح نموده به سوالهای آنها پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده رهبریت جماعت دیهاتی موقعیان و دیگر مسئولین جواب گفتند. در این ملاقات معاون رئیس شهر پنجکین ارکین خوشبخت‌زاده از رهبریت جماعت دیهاتی موقعیان قاطعانه طلب کرد که آنها باید برای استفاده عاقلانه آب و زمین زیاد نمودن میدان کشتی کارتوشکا از تمام امکانات‌ها ثمره‌ناک استفاده برند. سرداری ریاست کشاورزی شهر پنجکین دلاور لایق‌زاده به حاضرین اطلاع داد که سال روان برای مردم جماعت موقعیان یک سال خیلی مهم است، زیرا این جماعت می تواند در تامین امنیت آذوقه‌واری با زیاد نمودن میدان کشتی کارتوشکا و استفاده عاقلانه آب و زمین سهم ارزنده خویش را گذارد. پروکورور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده به ساکنان جماعت دیهاتی موقعیان اطلاع داد که آنها باید در پرتو دستور و سفارش‌ها و آن نشاندادهایی که از پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برمی آید در سمت جاری نمودن طلبات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، احساس بلند مسئولیت در تربیت کودکان، راه ندادن به بیگانه پرستی و دیگر مسئله هایی که امروز جامعه ما را به تشویش آورده است با یک نظر جدی مناسبت نمایند و در سال 2024 معرفت حقوقی با استقبال 30مین سالگرد کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان اعلام شده است. در همه دیهه‌های جماعت دیهاتی موقعیان باید از طرف رهبریت، فعالان و اهل زیا از جمله
آموزگاران کارهای ترغیباتی و تشویقاتی وسعت داده شود، زیرا اگر ما معرفت مردم را بلند برداریم میتوانیم به کامیابی‌های نو به نو نائل گردیم. چنین ملاقاتی پروکورور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده با ساکنان جماعت دیهات شینگ برگزار گردید. در این ملاقات ساکنان جماعت شینگ وابسته به قبول سیاری شهروندان به پروکورور شهر پنجکین درباره تنقیصی از آب، تامین زمین‌های نزد حولگی و موضوعهای بیخوف کوچاندن بعضی شهروندانی که در منطقه‌های آسیب پذیر اقامت دارند و دیگر مسائل مربوط مشکلات جماعت دیهاتی شینگ سوال‌های خویش را مطرح کردند. وابسته به سوال‌های مطرح شده پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده رهبریت جماعت دیهاتی شینگ و دیگر مسئولین پاسخ دادند. از روی اطلاع سرداری ریاست کشاورزی شهر پنجکین دلاور لایق‌زاده باید خواجگی‌های دهقانی جماعت دیهاتی شینگ در میدان 90 هکتار کشت کارتوشکا را انجام دهند و این نشانداد همگی به 60 هکتار رسانده شده است و باید برای هرچه زودتر انجام دادن کشت کارتوشکا مسئولین با یک مناسبت جدی کارهای اساسی را به انجام برسانند. همزمان در این ملاقات ها پیرامون پیشنهادی حسابات های آماری به راهبران جماعت های دیهات و دیگر مسئولین دستور سپارش های مشخص داده شد. پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده باری دیگر از ساکنان جماعت شینگ دعوت به عمل آورد که در تطبیق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند که به آن تغییرات اله‌ها وارد گردید و همزمان رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی، راه ندادن به بیگانه پرستی، پیشگیری شهروندان از جمله جوانان از شامل شوی به حزب و حرکت‌های تروریستی و افراطگرا اندیشه و ملاحظات خویش را ابراز نمود و اظهار داشت که واقعاً پس از این ملاقات و صحبت‌ها ساکنان جماعت دیهاتی شینگ برای بلند برداشتن معرفت حقوقی استفاده امکانیت‌ها برای باز هم بهتر نمودن سطح زندگیشان سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. ادامه برنامه در شهر الماتای جمهوری قزاقستان ملاقات سربازان اینترنشنالیستی کشورهای آسیای مرکزی که به هیئت تاجیکستان نمایندگان شهر پنجکین نیز شامل هستند برگزار شد. متوجه باشید به گزارش دیگر برنامه. با دعوت شورای هماهنگسازی اتحاد جمعیتی سابقه‌داران و معیوبان نبردهای افغانستان دیگر محاربه‌های نزد حاکمیت شهر الماتای جمهوری قزاقستان هیئت نمایندگان سربازان بین المللی کشورهای آسیای میانه برای احیای همکاری‌ها دعوت گردیدند. با هیئت نمایندگان جمهوری تاجیکستان 8 نفر دعوت شدگان، 2 نفر از شهر پنجکین، رئیس شورای سربازان اینترنشنالیست علیبوی براتوف، عضو شورا موسی خدای نظر شامل بودند. سربازان اینترنشنالیستی 5 کشور آسیای مرکزی نخست در کنفرانس بین المللی تحت عنوان قهرمانی‌های پدران میراث به فرزندان و در چاره‌بینی‌های گرامی داشته خاطره شهیدان وطن، تربیه حربی وطن دوستی نسل‌های نورس در باغ پنفیلوفچیانی شهر الماتا با برافراختن پرچم‌های ملی کشورهایشان، نشان شوراها و پرچم جنگی بریگاد 191 غزنی در سالهای نبرد افغانستان با پایه مجسمه‌های شهیدان جنگ بزرگ وطنی نبردهای افغانستان گلچنبرها گذاشته خاطره آنها را با افتخار یاد کردند. در ملاقات و نشست‌های هیئت نمایندگان علیبوی براتوف با اردن قرمایار سرفراز گردیده
با عضویت شورای هماهنگسازی اتحاد مذکور پذیرفته شد. در نوبت خویش علیبای براتوف با رهبریت شورای اتحاد سربازان بین‌المللی جمهوری قزاقستان تحفه‌های خاطروی تقدیم کرد. با قرار شورا پرچم سیاری اتحاد جمعیتی با جمهوری تاجیکستان سپاریده شد و سال 2025 ملاقات نوبتی سربازان بین المللی کشورهای آسیای میانه در شهر دوشنبه برگزار می گردد. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. با توجه ساکنان شهر و دهاتی پنجکند رسانیده می شود که از طرف شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند نسبت به ساکن شهر پنجکند ساکن جماعت دهاتی خلیفه حسن دهی کبوتسنگ سال تولدش 4 январи соли 1990 холов Парвиз Супонқулович парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда нисбат ба номбурда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. Номбурда шаҳрвандонро бо баҳонаҳои гирифтани замини назди ҳавлигӣ, шиносномаи техникии манзили истиқоматиашон маблағҳо талаб намуда ба эҳтиёҷоти худ сарф кардааст. бинобар ин аз сокинони шаҳру деҳоти панҷакент хоҳиш карда мешавад ки агар ба доми фиреби холов Парвиз Супонқулович афтода бошанд, фавран ба телефонҳои 102 ва ё 57218 инчунин 92 765 0800 муроҷиат намоянд. рақамҳои телефонро такрор мекунам. 102 57218 инчунин 92 765 0800. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.